جميع سادة الصحابة من الغزالي أبي يزيد المستمع شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ شيخنا محمد بودين الويس أبي شمسودين والخليل البنقلان تنسي الصديق عبد الله وجميع قطب الأقطاب من الأولياء الأوتاد أبدان الزبا والنقباء رزق الغيب والضعيف المنتزي الذليل المضطر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. حسان ابن عبد النبزي الرندي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ابن عطلة سكندري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أبلغ أباس الموصي وخليصي صلاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. ابن عطلة Hasan Ali As-Sadili wa jami ahli silsilatih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wa li auladina wa li talamidina wa li ahbabina ila yaumil qiyamah li arwahihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرز بالكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطولنا وتباركنا بها أعمارنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك وسلي من كل هم أمسيت في فرزا ومخرزا. اللهم إن أفق عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أتمنى أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت فيه أدعوك أمنا وأسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمتك وتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك وأد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك أسألي من كل هم أمسيت فيه فرزا ومخرزا. اللهم إن أفلك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أتمنى أن أسألك ما لا أستوجبه مما قصرت فيه أدعوك أمنا وأسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمتك وتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجراءة عليك فأد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم كما لطفت في عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك على العظماء وعلمت ما تحت أرضك كعلمك بما فوق عرشك وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وانقاد كل شيء لعظمتك وخضع كل ذي سلطان لسلطانك وصار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لي من كل هم أمسيت به فرزا ومخرجا. اللهم أفق عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيئتي وسترك على قبيح عملي أتمنى أن أسألك ما لا أستوجب مما قصرت فيه أدعوك أمنا وأسألك مستأنسا وإنك المحسن إلي وأنا المسيء إلى نفسي فيما بيني وبينك تودد إلي تبغض إليك بالمعاصي تن الثقة حملتني على الجراءة عليك بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا توكلنا إليك فإنك ربنا توكلنا إليك ربنا توكلنا إليك. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqikum. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja inda wuzudiz zalal. Min alamatil i'timad tantawi setegenan alal amal kana amal nuqsanur raja ari kurangna harapan inda wuzudiz zalal nalikana aya zalal aya kasalahan. Satu acan ya, lebet kana makalah saalit kurang nyarioskeun mabade, tapi mabade yang apa? Yang enggak bisa enggak ya. Artinya supaya kita nanti pembahasannya enggak kabur. Jadi kita sedikit bicarakan mabadenya dulu, tapi enggak semuanya yang saya kira-kira penting aja. Jadi enggak semua saya bahas mabadenya, enggak sepuluhannya enggak, tapi berapa aja. Kitab Hikam yang insya Allah ya, kita akan kaji selama 10 hari ini insya Allah ya. Itu berbicara tentang ilmu tasawuf. Ilmu apa? Tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang harus dipakai oleh siapapun yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Siapapun dia. Orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu tidak boleh meninggalkan ilmu tasawuf. Harus baca ilmu. Walaupun ya, sebagian sekte, sebagian ajaran ada yang sangat benci dengan nama tasawuf, sangat gak senang dengan tasawuf, itu sangat gak senang. Tapi saya yakin itu cuma benci terhadap namanya saja. Adapun kalau perihal tasawufnya sebagian ya mereka pakai juga, karena hampir gak mungkin orang bisa selamat kalau tanpa memakai ilmu tasawuf. Gak mungkin. Jadi sebagai apapun orang, namanya orang mukmin, mau alim, ya, mau nggak alim, mau orang awam, mau siapapun harus terlibat dari bagian tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf ini kan ilmu yang membahas hati, ya. Ilmu yang membahas hati, ilmu yang membahas ruh, ilmu yang membahas qalbun. Itu yang dimaksud innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Jadi hampir dipastikan orang yang dipandang Allah itu adalah orang yang memakai ilmu tasawuf. Jadi walaupun dia nggak paham tasawuf, tapi ilmu tasawuf itu harus terlibat walaupun sebesar apa gitu. Harus terlibat. Tergantung kedalaman seseorang berhubungan dengan tasawuf, dengan pengalaman tasawuf, pengamalan tasawuf, pengetahuan tasawuf, sebesar itulah kejernihan seseorang. Sebesar inilah kedekatan dia bersama Allah. Sejauh apa dia dari ilmu tasawuf, ya, setidak tahu apa terhadap ilmu tasawuf,
Sejauh apa dari amalan tasawuf, sejauh itulah dia dari kebenaran, dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasawuf itu nggak mungkin nggak dipakai, harus dipakai, harus dipakai. Walaupun dia nggak ngerti maknanya, nggak ngerti kaidahnya, ngerti apanya, tapi pengamalannya harus dipakai. Karena tasawuf itu adalah ilmu yang berbicara tentang hati. Kalau ekstrimnya tasawuf itu adalah ya, ilmu ya, yang ngebahas langsung ya, hubungan hati kita kepada Allah. Ya, itu tasawuf dalam versi ya, yang pas lah untuk orang modern ya, orang modern. Adapun tasawuf yang sebenarnya diantaranya pendapat Imam Junaid. Imam Junaid adalah ayyumi takal haq angka wa yuhyika bih. Kata Imam Junaid juga diantara pendapatnya angtakuna ma Allah bila alaqah. Ini tasawuf yang artinya tasawuf yang rumitnya, yang rumitnya. Ayyuhyika ayyumi takal haq angka, Allah membuat kamu enggak memandang diri kamu, lupa terhadap diri kamu. Kamu seakan-akan lupa, seakan-akan mati, seakan-akan apa? Enggak peduli. Angka dari dirimu, wa yuhyika bih, dan apa? Allah menghidupkan kamu bersama. Jadi kamu hanya peduli sama siapa? Sama Allah. Ketika kamu masih peduli terhadap diri kamu, ya, artinya yang dipikirkan itu tentang diri sendiri, Allahnya nomor 2, nomor 3, berarti itu ya, belum benar dalam bertasawuf. Karena tasawuf itu adalah kehidupannya adalah Allah. Apa? Kehidupannya adalah Allah. Jadi napasnya ya Allah, pandangannya ya Allah. Ngomongnya ya Allah. Mandinya ya semuanya Allah. Dia mati dari diri sendiri. Itu tasawuf benarnya begitu. Kalau sudah tasawuf jadinya ya begitu. Jadi kita nggak peduli sama sekali tentang diri kita, nggak peduli. Dan itu ya, kenikmatan, kelezatan yang sangat luar biasa. Kita mati dari diri sendiri. Hidup dengan Allah. Jadi diri itu ya hapus, hilang saja, mati saja, nggak direken. Itu yang Imam Halaj ditanya. Gitu ya. Mau ke siapa? Imam Halaj. Halaj nggak ada. Halaj nggak ada. Halaj nggak ada. Yang ada siapa? Ya Allah. Nah, kan mati, dia mati. Mati dari memandang diri sendiri. Tapi ya jangan di ini ya. Jangan apa? Ya ngajinya harus beres, ngajinya harus beres. Nggak boleh apa? Nggak boleh pembukaannya tau, nggak boleh. Kalau diambil begini mati sudah. Mati beneran. Wa yuhyika bih. Atau angtaku nama Allah bila alaqah. Kamu bersama Allah itu tanpa ikatan apapun. Itu ekstrim. Kamu sama tanpa ikatan apapun. Jadi nggak ada ikatan. Allah itu ya sudah. Jadi ada dekat dengan Allah, memandang Allah, itu nggak ada. Bila alaqah. Itu kan artinya memang dianya nggak ada. Dianya nggak ada. Dianya. Untuk sampai sana itu ini yang didefinisikan oleh Imam Junaid, ini tingkat terakhir daripada ilmu. Jadi pencapaian terakhir ilmu tasawuf. Jadi seakan-akan ya sudah beres. Angtaku nama Allah bila alaqah. Jadi alaqah itu nggak ada. Jadi makanya Syekhuna Siddiq itu ngambil dari Qadul Himam, ngebaginya 3. Pertama ibadah, kedua ubudiyah, ketiga ubudah. Nah, yang diterjemahkan oleh Yang diterjemahkan oleh Ibnu Azibah dari Imam Junaid al-Baghdadi itu tingkat ubudah. Angtaku nama Allah bila alaqah. Jadi ya sudah Allah tok gitu. Allah tok. Nanti kita ngaji
dikaji lah, insya Allah mudah-mudahan bisa jelas. Sebenarnya yang akan kita bahas rencananya Iqdul Himam. Cuma kayaknya ngeri-ngeri juga kalau sekarang Iqdul Himam, takut apa ya, Iqdul Himam kan ya agak sedikit porno lah. Kalau dibahas agak sedikit porno. Tapi kita kembali ke Ibnu Abbad aja. Ibnu Abbad Sarah Hikam. Jadi kita baca nih Ibnu Abbad. Nanti insya Allah mudah-mudahan tahun depan apa kapan kita baca Ibnu Ajibahnya. Mudah-mudahan ya. Itu. Angtaku nama Allah bila alaqah. Nah, terus bila alaqah itu di mana? Kok kita bisa lihat bila alaqah? Dari mana kita bisa lihat alaqah? Kok bila alaqah tanpa ikatan apapun? Terus yang melihatnya apa? Nah, maka kita kaji selanjutnya maudunya, objeknya ilmu. Jadi yang dibahas itu nanti yang bisa melihat Allah bila alaqah itu apanya? Harus bisa melihat, menyaksikan angtaku nama Allah bila alaqah itu apanya? Nah, inilah yang dikaji dalam ilmu objeknya, yang dilatihnya apa? Nah, wa maudu'uhu, adapun maudu'nya, objeknya, ilmu tasawuf adalah Adatul aliyah, datnya Allah. Oh, keren ya, keren. Buat rumah non al ismu huwa kalimatun dalat ala maknan. Nah, itu sebenarnya adat naon aridat Allah. Ain bisa gitu aya. Ilmu kita mah harus tahu gitu. Ya soal itu ilmu panglegegna. Panggayana gitu. Panggayana. Jadi lamun jelema encan ngajaran dirizkan pana, can ngajaran dirizkan usul ke Allah, yaitu lamun ngaji hikam ya pasti balelo. Pasti balelo gitu. Karena maudunya adalah dat aliyah. Jadi kita membahas Allah langsung. Allah itu seperti apa? Allah itu kumaha? Nah, itu tidak bisa kecuali ilmu tasawuf. Nah, itulah ihya itu ngebahas itu. Cuma pembahasannya rada ihya itu tertib. Ihya itu tertib. Dibahas kabeh dari syariatnya, tarikohnya, hakikatnya gitu. Kabeh gitu. Nah, sementara lamun hikam itu ya nanti hikam itu dibahas cuma dua engke dina hikam. Jadi hikam itu ngobrolin satu muridin, kedua wasil. Jadi hikam itu cuma ngobrolin dua. Pertama muridin, kedua wasil. Jadi ngomongin bagaimana orang ingin ketemu Allah dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah ketemu Allah. Jadi hikam itu cuma ngomong gitu. Bagaimana orang pengen ketemu Allah, pengen nyaksiin Allah, pengen wusul kepada Allah, dan bagaimana orang yang sudah wusul kepada, nah, jadi jelas caranya seperti apa, kalau sudah jadi seperti apa gitu. Jadi ya hikam seperti itu. Jadi nggak masalah tadi datul aliyah li'annahu yubahasu anha bi'tibari ma'rifatiha imma bil burhan au bisyuhud wal iyan pal awwal li talibin wasan wasidin. Jadi baik nanti dengan argumen atau dengan menyaksikan, ya. Wakila, adapun kil objek daripada ilmu tasawuf itu an-nufusu wal qulubu wal arwah. Nah, ini yang lebih apa? Yang lebih jelas ya. Jadi objek ilmu tasawuf apa tadi? An-nafsu wal qulub wal arwah. Ya, lebih pas. Kenapa? Karena tadi ujungnya adalah bersama Allah tanpa Allah, bareng-bareng bersama Allah tanpa bersama Allah itu apanya? Bersama Allah itu apa badannya? Bersama Allah itu apa ilmunya? Nah, bersama Allah itu apa rasanya? Nah, cara untuk melihat ke sana itu, nah, jadi dalam ilmu itu dijelaskan nanti yang ketemu Allah, yang bersama itu adalah nafsunya atau hatinya atau ruhnya. Ayo bareng-bareng, nafsunya atau hatinya atau
Jadi nu angtaku nama Allah itu jelas, jadi bukan fisiknya. Jadi bukan fisiknya, bukan angan-angannya, tapi apa tadi? Hatinya, nafsunya atau ruhnya. Jadi bisa dibilang gini, ilmu tasawuf itu melatih nafsu, melatih hati, melatih ruh supaya bisa bersama Allah, supaya connect bersama Allah. Jadi supaya hatinya bersama Allah, supaya ruhnya bersama Allah. Jadi nu bersama Allah teh tanah ruh lain. Aduh, bersama Allah kumaha apa? Nah eta. Jadi nu bersama Allah nanti hatinya atau nafsunya atau iya. Karena hati itu ya ibarat rumah. Hati itu ibarat apa? Ibarat rumah. Jadi di rumah eta kan apa? Ya bisa diisi oleh siapapun. Ya, dalam rumah itu bisa diisi oleh siapapun. Nah, ketika hati itu bisa sampai kondisi tertentu, katakan sudah dalam kondisi tertentu, bisa sudah bersih, sudah dihiasi, maka hiasan yang ada di rumah itu, kondisi yang di rumah itu menunjukkan siapa yang bisa masuk ke sana. Ibarat lamun rumahna biasa-biasa, butut, kotor, bala, ya masuk paling jujurut, berit gitu. Tapi ketika rumah itu bersih, bagus, indah, maka itu rumah itu akan diminati oleh yang hebat, oleh yang mulia-mulia, oleh orang-orang berpangkat, oleh siapapun yang hebat-hebat. Nah, rumah itu kalau hati itu kalau sudah sampai kualitas tertentu, kalau sudah dalam keadaan tertentu, maka rumah itu akan dimasuki oleh akan diisi oleh pemilik sejati. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan qalbul mukmin arsyur rahman atau qalbul mukmin baitur rahman. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Ya Rasul, di mana Allah? Kata Nabi, bi qalbi abdihi al-mu'min. Ayo, bi qalbi abdihi. Jadi tasawuf itu adalah melatih hati orang. Ngalatih hati orang supaya hati orang itu benar-benar bersih. Benar-benar bersih, benar-benar indah. Kan ke hati orang teh layak panggih jeung Gusti, layak nyangsikeun Gusti Allah. Saur Kanjeng Rasul, ya, li waktun la yasauni illa rabb. Li waktun, aku punya sebuah waktu la yasauni illa rabb, yang tidak bisa adapun apa-apanya kecuali Allah. Jadi dina eta hate teh eueuh deui kecuali saha? Allah. Jadi teu bisa, teu inget nanaon. Teu bisa nanaon. Geus we salin teu ketingali, poe kabeh gitu. Ya Nabi pun ada saat seperti itu gitu. Jadi supaya ubar. Jadi teu inget nanaon kecuali hutang. Ya, teu inget nanaon kecuali Allah. La yasauni illa rabb. La yasauni illa rabb. Jadi teu bisa inget nanaon kecuali ka saha? Ka Allah. Tidak bisa oleh apapun kecuali saha? Nah, hati seperti itulah nanti yang diupayakan sampai dengan ilmu tasawuf. Ya, di tasawuf itu seperti itu. Jadi ngalatih hatena supaya bisa nyaksikan Gusti Allah. Ngadidik hatena supaya jadi mungkin yang berbicara di dalam hikam itu nanti lain masalah kumaha pandangan mata, kumaha jaga telinga, kumaha ngajaga suku, kumaha jaga lisan. Eta mah ilmu muamalah eta mah. Jadi dina ilmu hikam lebih ke arah kumaha hate memang supaya layak nyaksikan Gusti Allah. Hate berapa? Ya hate yang penuh dengan perhiasan,
penuh dengan kemewahan, ya. Hati yang diagungkan, hati yang dimerdekakan, ya. Hati yang penuh rindu, hati yang penuh cinta, hati yang ya sakumas-sakumanu disebutkan ya dina kitab tasawuf disebut tahalli nya disebut aja tahalli, dibersihkan sifat-sifat madmumah ya, terus dihiasi ku sifat-sifat saya disebut tahalli. Jadi tahalli jeung tahalli. Itu ilmu tasawuf. Itu maudu nah jadi kayak ke depanna urang henteu nyereskeun naon-naon. Hanya nyereskeun naon tah? Hate nyereskeun naon tah? Jadi teu nyereskeun masalah bab karomah, bab niup cai gitu nya. Lain ya, bab pinter-pinteran, bab hebat-hebatan lain. Hanya nyeritakeun hate, kumaha hatena supaya bisa nyaksikeun Gusti Allah. Kumaha nyeritakeun hayang ngaji hikam supaya kabayar hutang. Ah, eta mah jauh eta mah. Jauh eta mah, lain cerita eta mah lain cerita. Kumaha hayang ngaji hikam supaya loba nu manggil ceramah. Jauh eta mah. Jauh. Jadi ngaji hikam itu supaya bisa nyaksikeun Gusti Allah. Supaya hati pinuh ku Gusti Allah. Jelas teh? Jelas teh? Jadi ngaji hikam itu nanti hatena supaya non? Supaya nyaksikeun Gusti, supaya hati bersama Allah bila alaqah dengan tanpa alaqah, tanpa ikatan apapun, tanpa perantaraan apapun. Tanpa perantara, tanpa ikatan, langsung bersama Allah, langsung bersama Allah. Jadi ingatnya, ngaji hikam itu lain supaya orang pandai bicara, supaya banyak nungonan, ya, banyak pengaruh, terus bisa orang, bahkan untuk nikmat ibadah pun tidak. Saya ulangi, untuk nikmat ibadah pun, orang hanya ngaji hikam, apa nikmat ibadah? Tidak, bukan ke sana. Lain ke sana. Jadi ujungnya itu bukan didinya. Ujung itu hanya bisa ingin menyaksikan Gusti Allah. Karena kenapa harus menyaksikan Gusti Allah ujungnya? Karena ya, secara sejarah ya, masih mabadanya. Sejarahna bahwa nu ayat itu kursa kadar Allah. Kamu lagi, nu sejarah nu ayat saudara Allah. Jadi tidak ada keindahan, kehebatan, kemewahan itu tidak ada faktanya. Anu cek urang ayeuna mobil hebat, sawah hebat, majikan ngeunah. Tah, faktana itu sebenarnya tidak ada. Faktana tidak ada. Jadi semua yang enak-enak, yang nikmat-nikmat itu sebenarnya tidak ada. Yang sempurna itu tidak ada. Jadi nu enak, nu ngeunah, nu nikmat, anu cek urang hebat itu hanyalah bagian, bagian dari ya, bagian sangat-sangat kecil lah ya, yang akan kita saksikan dengan hati ketika kita menyaksikan Gusti Allah. Urang enak lamun dipuji jelema bunga, urang lamun boga mobil bahagia. Orang lamun masuk hasil tujuan jadi lurah misalkan menang rame sebenarnya itu faktanya tidak ada, itu hanya bagian kecil saja pang bibita lah bisa bagian kecil pang bibita tina anu disaksikan ku jelema-jelema ahli wusul ketika dia memandang Gusti Allah. Karena ketika ahli wusul memandang Gusti Allah itu memandang semuanya. Allah nu kaliwat mandang kabeh beak katingali gitu. Allah nu karasa, Allah nu kagamar, Allah nu naon, bahkan nu teu gagamar ge aya gitu. Nu teu kabayang ge aya, nu teu gagamar ge aya gitu. Dan itu adalah hati. Jadi ketika orang misal hayang surga, hayang ngeunah ibadah, itu kesana nggak akan nyampe. Kan itu tidak akan nyampe. Jadi si hati itu mau bisa benar-benar bersih. Jadi orang hayang benar-benar nyampe, memang tujuannya tidak boleh ada ketika orang ngaji hikam, kecuali hayang non, hayang nyaksikan Gusti Allah, hayang bener antaku nama Allah bila alaqah.
kurang bisa gitu. Lamun bener-bener hayang ngaji hikam gitu. Ari sakadar ge mah hayang nyaho hikam teh kumaha. Komo gitu bejana pajana teh sesat hayang nyaho. Kitu komo gitu mah. Jauh eta mah. Mah bisa. Komo aduh aing sugan we kabayar hutang. Jauh. Mending balik lah enak keneh balik lah enak keneh gitu. Geus kedeung ge abalani kabehnya. Ciri berarti tamalin hayang. Ya seperti itu. Jadi cerita seperti itu. Jadi hikam asli itu adalah apa? Angtaku nama Allah bila alaqo. Jadi mungkin ujungnya itu apa? Orang merdeka dari selain Allah. Ujungnya itu merdeka selain Allah. Enggak lah, itu masalah. Orang teu meunang naon teu masalah. Teu diberi naon teu masalah. Bahkan mung. Karena orang nyaho bahwa apapun ya, tidak ada apa-apanya ketika dibanding Gusti. Dan itu bukan hayalan, fakta. Katanya ku hate ketika geus bersih dia akan melihat itu. Hate ketika geus bersih itu akan melihat itu. Apapun memang tidak ada apa-apanya. Ketika orang ngabayangkeun sesuatu yang terhebat. Ngabayangkeun udah jelas ari urang boga mah henteu nya. Jelas urang mun kendaraan nu terhebat apa gitu. Imah nu terbagus apa. Mudang dipuji nu terhebat sakumaha. Ngabayangkeun heuh. Dari faktana udah henteu jelasnya. Nah itu orang akan ketika hati bersih, orang akan menyaksikan itu tidak ada apa-apanya. Dibanding orang wusul ka Gusti Allah, tidak ada apa-apanya. Ketika orang dibanding orang menyaksikan Gusti Allah, tidak ada apa-apanya. Katingali ku hatena gitu. Ketika hatena geus bisa, geus bener gitu. Nah, itulah maka para wali itu sangat-sangat tidak peduli dengan apapun gitu. Sangat-sangat tidak peduli dengan apapun gitu. Termasuk diancam dibunuh, diancam dikucilkan, diancam diusir mitoha, diancam sebut gelo dan sebagainya, tidak masalah karena memang tidak ada apa-apa, tidak masalah gitu. Siga urang ayeuna itu naon boga duit katakan 100 miliar 200 miliar kan duit 1000 2000 mah masalah gitu. Cokot lah gue 1000 2000 mah gitu kan. Nah seperti itu gitu. Jadi ahli-ahli usul seperti itu, dia itu sangat gagah karena apa? Karena dia sudah yakin karena itu bersama Allah, nyaksikan Gusti Allah. Nah itu, jadi mungkin orang ke depan ketika orang ngaji hikam ingat bahwa jadi objek tujuan orang naon pencapaian adalah apa? Nyaksikan Gusti angtakuna ma Allah bila alaq atau ayyumi takal hakku wa yuhyika bih. Ya, kamu mati terhadap, enggak peduli sama sekali terhadap diri sendiri, tapi kamu sangat peduli terhadap Allah. Kamu hanya bisa hidup bersama Allah. Jadi seolah-olah yang fakta yang ada ya Allah tok gitu ya. Dan itu yang berarti apanya? Hatinya atau nafsunya atau ruhnya. Jadi memang spesial yang bisa menyaksikan Allah itu hanya apa? Hati. Hanya apa? Hati. Hanya hati, hanya ruh. Memang hati itu ketika hatinya bersih, benar-benar bersih, itu ya memang ya udah otomatis. Otomatis. Jadi ketika hati itu tidak terikat dengan apapun, sudah pasti dia akan terikat dengan Allah. Kang ulangi, hati ketika tidak terikat dengan, pasti terikat dengan Allah. Seperti gelas ketika tidak diisi dengan apapun ya paling tidak diisi dengan apa? Udara. Jadi ketika dia diisi air ya otomatis udaranya hilang. Diisi air setengah paling udaranya setengah gitu. Ya ketika hati kosong dari apapun, tidak butuh apapun, pasti diisi oleh apa? Allah. Jadi ketika dia masih hayang beunghar, kebayar hutang, hayang mewah, hayang jadi kiai, hayang terkenal, hayang bisa ngaji, hayang alus ibadah, hayang jadi ahli berjamaah dan sebagainya, ya nggak bisa gitu. Untuk sampai kepada tingkat usul, tingkat bener mah ashabu yamin ya, gitu. Tapi tingkat usul mah tidak bisa. Jadi harus benar-benar bersih dari apapun kecuali saha Allah. Jadi beda caranya beda. Gitu. Jadi mau bisa tukang hikam, nu ngaji hikam bener-bener hikam, itu didebatkan jeung tukang ngaji misal Sulamut Taufik, yang nggak akan nyambung.
Karena beda ujungnya, beda tujuannya gitu. Terus apa kabeh daftar usul? Ya masalahnya kumahanya bingung oge gitunya. Tapi ya aku akan dibaca, akan senang ngemaca ya untuk terlalu seriusnya. Terus terang saya tidak terlalu seriusnya. Jadi jangan berharap akan ngajaran kita itu seserius mungkin, jangan berharap gitu. Kenapa ya? Akang ya palingnya terlibat kumaha Gusti Allah nyengakeun gitu. Kumaha pantesna akan ngomong seperti apa. Karena kan lamun serius-serius terus serius ya kan belum tentu manfaat kan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah, dengan bijaksana. Kan harus bijaksana lah. Menyesuaikan bagaimana kan hayang seriusnya enggak? Ya lihat situasi lah. Lihat situasi kumaha semua Gusti Allah rezeki nanya. Nah, cuma memang begitu. Jadi ujung yang benar dari hikmah apa? Nyaksikan Gusti Allah. Itu ujung yang benar. Jadi, orang bener-bener apa? Jadi manusia yang paripurna ya. Jadi manusia yang paripurna. Manusia beneran. Dia manusia beneran. Karena aslina gitu ya, aslina. Kenapa harus ngomongkan ruh? Kenapa harus ngomongkan hati? Karena memang aslina didamelkan eta. Asli damelkan apa? Eta. Coba kan ayat cerita ketika badan didamel ayat cerita. Badan didamel ayat cerita, bumi didamel ayat cerita, langit didamel ayat cerita. Terus matahari didamel, surga didamel ayat cerita. Kan ruh itu tidak ada cerita didamel. Ada ceritanya kan wa nafakhna mir ruhi. Wa nafakhna. Jadi cerita ruh kan ditiupkan, kan dihembuskan mir ruh dari ruhku kata Allah. Memang ruh itu kan spesial. Ruh itu spesial. Jadi ruh itu, dan itulah manusia yang asli gitu. Jadi manusia orang iya ceritanya kieunya. Ya pembukaan saja karena mungkin rek baralik ya nya. Paling tidak nyaho pembukaan doangan gitu. Karena ari panganten mah mungkin isukan panari-panari. Geus baralik lah gitu. Tapi paling tidak biar nyaho lah nyesal balik teh gitu. Kan ceritana kieu ceritana. Jadi sakabeh semesta ieu, semesta teh. Sakabeh alamin. Sealamin. Itu kan ku Allah di porsi-porsi. Jadi aya nu golongan malakut gitu. Aya nu golongan mulku, itu di porsi-porsi. Golongan malakut seperti malaikat, ya, jeung sekroni-kroni lah. Ya, golongan ruhaniin. Terus golongan mulku ya dari golongan jin, ya. Golongan tumbuhan, golongan tanah, termasuk bintang, bulan, langit, hiji sampai 7 dan sebagainya. Itu sakabehna, ya, baik alam ma'ani atau alam ma'ani atau alam awani atau alam mulku atau malakut, itu masing-masing boga grup. Masing-masing boga grup. Jadi masing-masing saja gitu. Taya hubungan gitu. Nah, Allah ngadamel ya, hiji makhluk anu nyatukeun eta kabeh. Ngahijikeun eta kabeh gitu. Jadi aya kabeh di eta makhluk gitu. Sebagai khalifah Allah gitu. Sebenarnya khalifatullah fil ardi itu ya cuma fil ardi saja. Jadi sebenarnya tidak perlu penting fil ardinya itu. Itu yang penting itu khalifahnya. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, kan fil ardinya itu tidak penting gitu. Kebetulan fil ardi gitu. Inni ja'ilum fil ardi khalifah, kan yang benar itu inni ja'ilum khalifah. Fil ardinya ya fil ardi saja. Kebenaran fil ardi ya boleh saja, pi sama ya boleh, pi nama boleh saja. Tapi yang jelas ayah khalifah. Jadi yang punya gelar khalifah itu cuma siapa? Cuma siapa? Manusia. Kenapa? Karena manusia itu kumpul kabeh. Jadi di alam ruhaninya ayah, di alam mulkunya juga ayah, kabeh ayah. Di alam ma'aninya ayah, di alam awaninya ayah di manusia eta. Di manusia ayah. Ngan hiji-hiji nanu jadi manusia itu non
nu jadi spesial, dina eta kabeh teh adalah apanya? Ruhna, apanya? Ruhna. Karena ruh disebut ma'ani. Ruh teh naon cenah? Ma'ani, teh eta spesialna. Jadi hanya ruh itulah yang diizinkan oleh Allah untuk menyaksikan Gusti Allah. Atau dalam bahasa lain kolbun lah. Kolbun ya sama lah. Balik dalam tahap itu kolbun yang ruh ya sama lah. Jadi hanya eta nu bisa disaksikan Gusti Allah. Jadi ketika lamun ya, ruh orang sudah dalam kondisi tertentu, dia itu akan kaget-kaget nyaksikan Habib aya, Haji Halil aya misalnya. Itu kaget-kaget, mau pahamun manehna. Mau pahamun karena yang disaksikan ruh itu ya ma'anito. Bagi dia itu awan itu tidak ada. Yang ada itu apa? Ma'anito. Jadi ketika ruh sudah dihadirkan, sudah bisa melihat, dia itu tidak akan mampu melihat awani kecuali dipaksa, diriadohi karek bisa oh bener Haji Halil teh aya gitu. Diriadohi oh bener Habib teh aya. Sama persis ketika jelema itu terkontaminasi ku awani, ku fisik, maka untuk melihat ma'ani teh hese kecuali kudu diriadohi. Mana Gusti Allah? Mana arwah gitu? Teka tingali. Disebutnya alamul kasafah. Lamun ruh disebut alamul latopah. Alam kelembutan gitu. Ya mabade to. Jadi asli nama manusia didamel ku Allah ya untuk itu. Jadi manusia itu lain keur ngadorong beca lain. Lain keur kukugan jus lain keur pamer-pameran nyeun imah lain pameran lega sawah, lain hebat-hebat saya menang lurah lain. Eta mah naon bagian sangat rendah daripada manusia. Jadi ketika jelema bener-bener ngaji hikam itu mandang dunia itu akan sangat sepele. Namun jelema bener mengkaji hikam mandang dunia sangat sepele. Bahkan nganggap dunia itu dunianya saja. Itu nganggap ya seperti orang ayeuna melak babadotan lah gitu. Orang buka kebun hektaran, dina kebun teh aya babadotan. Ya gitulah babadotan gitu. Biasa-biasa saja. Bahkan akhirat pun ya biasa-biasa saja. Akhirat pun biasa-biasa. Karena ruhani itu dia akan bisa mampu melihat apapun. Apa? Mampu melihat apapun. Dari alam yang nyata, yang benar-benar nyata. Ieu mah ngajina ya gitulah gambaran to. Ulah nganggap bahwa ketika geus ngaji langsung usul awas ya. Ngaji mah gambaran to. Mesti ulah supaya nyaho bahwa urang itu sebenarnya makhluk lain makhluk ngomong mobil to. Tapi orang teh makhluk ma'ani. Bisa jauh lebih hebat daripada. Jadi ketika orang ngomongkeun ruh ya, ngomongkeun makrifat, ngomongkeun usul, yaitu ya Indonesia nggak ada apa-apanya. Naonan di sana naonan. Bahkan dunianya saja sadunya, jadi mah masalah. Jadi ya ada apa di dunia mah masalah. Rek aya perang, aya naon, ya mah masalah wong dunia kok. Jadi yang dilihat jauh lebih hebat, jauh lebih luas dari fakta yang dan itu adalah fakta. Cirian, itu adalah faktanya seperti itu. Jadi faktanya hebat gitu. Faktanya itu hebat, faktanya luar biasa. Ya, aya budaknya. Cicing di urang mah ya beh itulah di Badawi Sukabumi misal di mana atuh nyawanya. Ya manehna misal ya di kebon misal. Di kebon di sisi laut, kebon si laut misal gitu. Kan tong beronding di pikiranna kan manehna paling nu hebat ya paling disebutkan luar biasa teh paling sarimi. Ya. Benar teh? Paling non? Ya sudah sarimi toh. Jadi disebutkan hebat itu ketika boga sarimi sadus. Ya fakta ya lain cerita bohong ya.
Ya, akang gitu ya. Jadi akang tuh cita-cita akang tuh bagaimana hayang boga sarimi sadus. Itu kan karena memang hidupnya sih gitulah gitu ya. Jadi cita-cita akang tuh hanya yang boga sarimi sadus karena nyahona ya semua itu. Jadi teka gamar saat itu ya boga mobil, ya, kawin, ngaji seperti itu. Teka gamar, kagamarna mewah itu apa? Sarimi sadus. Kenapa? Karena teu nyaho gitu. Teu kagamar, teu nyaho nu ngabejaan. Teu gaul gitu. Teu ngobrol. Nah sama ketika jelema teu ngobrol jeung hikam, teu ngobrol jeung tasawuf, itu pasti nganggap bahwa loba santri itu mewah. Loba santri itu mewah. Naon boga pajero itu mewah. Jadi disebut ulama itu mewah gitu. Pasti seperti itu ketika nggak gaul dengan hikam. Kabayar hutang itu mewah. Pinter itu mewah gitu. Jagoan itu mewah, kasep itu mewah. Pasti gitu. Ketika jelema teu gaul jeung ilmu tasawuf, teu jeung hikam. Hanya ketika dia gaul sama ilmu tasawuf lah, dia akan sadar bahwa dia itu jauh lebih hebat, ya, jauh lebih mampu dari sekadar boga sarimi sadus. Ketika dia sudah sadar, oh naon sarimi sadus. Ya sama, ketika orang ngaji hikam kayak ngaji tasawuf, dia akan sadar naon artina mobil, naon artina rumah, naon artina bahkan naon artinya dunia, bahkan naon artinya badan sendiri akan mengatakan naon artinya badan. Dia akan sangat menganggap biasa terhadap badan. Jadi pirage teu kawin biasa-biasa saja lah. Pirage naon? Teu kawin biasa-biasa saja gitu. Paling era da omongin ku akang bae gitu. Itunya mau masalah lah, mau masalah gitu. Jadi ya perlu orang jalan-jalan karena hikam itu perlu. Jalan-jalan karena hikam itu perlu. Biar orang tahu siapa orang. Ulah tikanya terjebak bahwa orang tuh bercita-cita hanya boga non sarimi sadus. Karena orang itu jauh lebih hebat daripada sekadar bisa boga sarimi sadus. Karena orang itu faktanya bukan makhluk ini, tapi orang itu makhluk ruhani, ya. Makhluk kolbiyah, ya. Makhluk ma'ani, makhluk latofah. Orang aina menyebutkan malaikat. Kagum tuh orang, kagum tuh. Orang aya jin, non. Bisa orang dibegal jin gitunya. Ini dalam sangkaan orang bahwa jin gunung gede itu lebih sakti gitu ya. Lebih luar biasa gitu kan. Bisa mere duit, bisa naon lah gitu kan. Buta hijau gitu kan. Itu karena enggak kenaruh. Karena kena enggak ilmu. Orang sieun ku teluh, sieun santet, sieun apa? Itu karena belum kenaruh. Belum kenaruh. Orang belum menggali hati orang. Jadi orang naonnya? Ya gitulah, gitu nganggap bahwa malaikat itu gimana gitu, nganggap bahwa jin itu seperti apa, karena nggak pernah orang ngagali karena ilmu hati. Ketika orang ngagali ilmu itu, ya nggak pernah biasa-biasa. Oh pirage jin, pirage jin, jin itu tidak sehebat manusia. Ya malaikat bolehlah hebat luar biasa, tapi kan sisi malaikat itu tidak mampu. Tidak mampu. Contohlah paling tidak orang bagaimana bisa menyaksikan naon indahna kasih sayang Allah ya, ketika naon orang ngomong orok. Ya lain jang Habib lain ya mah. Paling tidak jang wayamin lah gitu. Bisa ngomong orok. Kan itu orang kagamar tuh malaikat pada saat itu kagamar tuh. Teka gamar itu kan aya momen-momen anu teu anjeunna teu mampu untuk itu. Urang kan mampu gitu. Hanya untuk sampai ke sana itu ya harus orang mengasah apa? Mengasah hati orang, mengasah ruh orang. Jadi ada sisi ya malaikat itu pun aduh kok jelema bisa gitu. Kejelema bisa gitu. Jadi ada satu waktu di mana Allah pun membanggakan manusia kepada para malaikat. Tuh tinggali malaikat, tinggali tuh jelema tuh gitu. Tentu yang dibanggakan lain wayamin, tentu yang dibanggakan oleh Nabi Ibrahim gitu kan. Nah, itunya bahkan itu tapi kan tidak terlepas dari sisi
kemanusiaan anak. Jadi orang dengan potensi orang asli itu jauh hebat dari apapun. Saya ulangi, orang asli itu jauh lebih hebat daripada apapun. Kita lebih bisa sangat hebat, bisa luar biasa, bisa sangat luar biasa. Gitu. Asal orang nonton tadi kan jalan-jalan karena hikam. Jadi daik ngomean hate, daik ngabebenah hate, daik ngabebenah hate. Mudah-mudahan Allah ditulungan sareanya. Ngan perjanjian di awal, ya, insya Allah pengajian insya Allah 10 poe. Jadi kayak lamun waktu nalonang jeng tengah dibaca, lamun teu dikedut kabehnya ditiir. Nu penting matan-matannya, nu penting matana. Tapi lamun lonang waktu urang baca jeng tengahna, yang sarahna mun teu paling tidak. Nah, jadi biasana lamun kayak teli 5 poe dilega keneh deregdeg gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan enjing insya Allah orang bahas masuk. Ya mah mabadena bae malam ini namanya. Ujungnya baralik lah. Bagian isukan. Ramai namanya wallahu alam bisawab. Allahumma naqatal musirrana wa jarna yang busana imanan yubashir siddiqah. Rabbana tukilna. Alhamdulillah.